여러분, 코로나19 백신 접종자 몸에서 이렇게 디지털 바코드가 검출됩니다. 여러분, 코로나19 백신 접종자 몸에서 이렇게 디지털 바코드가 검출됩니다. And if this was the moment when everything became monitored, that we agreed to be surveyed all the time, not just in authoritarian regimes, but even in democracies. And maybe most importantly at all, this was the moment when surveillance started going under the skin. Because really we haven't seen anything yet. I think that the big process that's happening right now in the world is hacking human beings, the ability to hack humans, to understand deeply what's happening within you, what makes you go. But exactly the same technology can determine what you think about the government. You know, anger is a biological phenomena just like disease. It's not some spiritual thing out there. It's a biological pattern in your body. With this kind of surveillance, I mean, you watch the big president, the big leader, gives a speech on television. The television could be monitoring you and knowing whether you're angry or not, just by analyzing the cues, the biological cues coming from your body. So now people are now watching us online, all over the world, this conversation. The thing is, we know that you're watching this, and we also know how you feel. Are you angry about what you hear? Are you frightened? Are you bored? This is the kind of power that Stalin didn't have. You know, when Stalin gave a speech, everybody, of course, clapped their hand and smiled. Now, how do you know what they really think about Stalin? It's very difficult. But in 10 years, the future Stalins of the 21st century, they could be watching the minds, the brains of all the population all the time, and also they will have the computing power to analyze all that. Now you don't need human agents, you don't need human analyzers, you just have a lot of sensors and an AI which analyzes it. 세계경제 포럼의 책사인 유발 하라리의 이야기를 한번 들어보시겠습니다. 참고로 이 대담은 2020년 10월에 진행되었으며 참가자들 중에 마스크를 쓴 사람이 단 한 명도 없습니다. No, I think maybe in a couple of decades when people look back, the thing they will remember from the COVID crisis is this is the moment when everything went digital. And if this was the moment when everything became monitored, that we agreed to be surveyed all the time, not just in authoritarian regimes, but even in democracies. And maybe most importantly at all, this was the moment when surveillance started going under the skin. Because really we haven't seen anything yet. I think that the big process that's happening right now. 사랑하는 성도 여러분, 그리고 이 글을 읽는 모든 분께 주님의 이름으로 문안 인사를 올립니다. 이야기를 앞서 말씀의 씨앗이 어디까지 다 뿌리내리는지 궁금합니다. 계신 곳을 댓글로 알려주시어 그 여정을 함께 지켜볼 수 있게 해주세요. 이 공간이 믿음의 열매를 맺는 아름다운 밭이 되길 소망합니다. 저는 경기도 안양의 한 작은 교회에서 61년간 헌신이라는 이름 아래 살아온 이혜선 권사입니다. 오늘 저는 제 삶을 송두리째 뒤바꾼, 그러나 너무나도 부끄러워 오랫동안 망설였던 이야기를 주님의 인도하심에 순종하여 나누고자 합니다. 시간을 거슬러 올해 4월, 그날의 기억으로 여러분을 초대합니다. 그날은 저희 교회에 1년 중 가장 큰 행사 중 하나인 연례 김장봉사가 있는 날이었습니다. 화창한 봄날의 햇살 아래 교회 마당은 이른 아침부터 모인 수십 명의 성도들로 떠들썩한 잔칫날 같았습니다. 여기저기서 서로의 안부를 묻는 소리, 정겨운 농담과 웃음소리가 가득했고 갓 버무린 김치 양념의 고소하고 매콤한 냄새가 마당을 가득 채우고 있었습니다. 모두의 얼굴에는 기쁨과 활기가 넘쳤습니다. 하지만 그 떠들썩한 무리의 중심에서 묵묵히 배추를 나르고 있던 제 마음은 그 풍경에 어울리지 않게 섬뜩할 만큼 고요하고 차가웠습니다.
제 어깨를 짓누르는 것은 수십 포기의 배추 무게만이 아니었습니다. 그것은 바로 권사라는 직분이 주는 무거운 책임감, 그리고 이에선 권사는 역시 달라 하는 사람들의 기대를 만족시켜야 한다는 압박감이었습니다. 지난 수십 년간 제 삶을 지배해온 것이 바로 그것이었습니다. 61세라는 나이가 무색하게 저는 누구보다 먼저 나와 가장 무거운 배추 상자를 들었습니다. 젊은 집사들이나 권사들보다 더 빨리, 더 많이 움직여야만 마음이 놓였습니다. 그것이 저희 신앙이었고 저희 헌신이며 저희 의였습니다. 잠시 허리를 펴는 제 모습을 본 젊은 집사님 하나가 걱정스러운 얼굴로 다가와 허리도 안 좋으니 쉬엄쉬엄 하라며 만류했습니다. 저는 그 따뜻한 권유에 손사래를 치며 직분 맡은 사람이 이럴 때 더 움직여야지. 다들 나만 보고 있어. 라며 스스로를 채찍질했습니다. 지금 돌이켜보면 참으로 어리석고 교만한 고백이었습니다. 다들 나만 보고 있다는 그 생각이야말로 제가 하나님이 아닌 사람들의 시선과 권사라는 이름의 무게를 섬기고 있었음을 보여주는 증거였습니다. 하나님께서 제게 주신 건강과 시간을 그분의 영광을 위해 쓴다고 고백했지만 실상은 사람들의 인정과 칭찬이라는 우상을 쌓아 올리는데 모든 것을 쏟아붓고 있었습니다. 그러니 마음속 깊은 곳으로부터 솟아나는 기쁨이 있을 리 만무했습니다. 제 영혼은 메말라 쩍쩍 갈라지고 있었고 속이 텅 비어가는 공허함은 그 어떤 봉사와 사역으로도 채워지지 않았습니다. 그날도 저는 제 영혼의 배터리가 이미 오래전에 방전되었다는 사실을 애써 외면했습니다. 겉으로 보이는 성실함이라는 껍데기를 유지하기 위해 저는 마지막 남은 생명의 에너지를 끌어모아 쓰고 있었습니다. 그렇게 저는 제 평생의 헌신이 무너져 내리기 직전의 가장 위태로운 순간을 가장 거룩해 보이는 봉사의 현장에서 맞이하고 있었습니다. 그 누구도 심지어 저 자신조차 영혼의 경고등이 섬광처럼 번쩍이고 있다는 사실을 까맣게 몰랐습니다. 그처럼 제 평생의 헌신이 하나님이 아닌 사람들 앞에서 쌓아 올린 모래성이었음을 깨닫지 못한 채 저는 다시 한번 허리를 숙여 가장 무거워 보이는 배추 상자로 손을 뻗었습니다. 제 힘과 열심을 증명해 보일 또 하나의 재물을 찾아서 말입니다. 바로 그 순간이었습니다. 세상이 갑자기 느린 화면처럼 빙글 돌기 시작하더니 눈앞의 모든 것이 초점을 잃고 흐려졌습니다. 주변의 모든 소음이 물속에 잠긴 듯 아득해지고 제 귀에는 오직 저 자신의 가쁜 숨소리와 심장이 불안하게 울리는 소리만 들려왔습니다. 이것이 끝이구나 하는 생각이 번개처럼 스쳤습니다. 그것은 단순히 육체가 보내는 한 개의 신호가 아니었습니다. 평생을 의지에 붙들고 있던 나의 의의라는 낡은 밧줄이 툭 하고 끊어지는 소리였습니다. 짧은 신음과 함께 제 몸은 더 이상 제 것이 아니었습니다. 힘없이 옆으로 기울어지는 몸을 바로 세울 힘도 소리쳐 도움을 청할 기력도 남아있지 않았습니다. 쿵 하고 땅에 부딪히는 둔탁한 충격과 함께 제 시야 한 구석으로 방금까지 제가 버무리던 빨간 김치 양념이 흩어지는 것이 보였습니다. 마치 제 평생의 열심이 그렇게 허무하게 흩어지는 것 같았습니다. 누군가 권사님 하고 비명을 지르는 소리가 아득하게 들려왔습니다. 곧이어 제 주변은 순식간에 아수라장이 되었습니다. 사람들의 당황한 외침, 울음 섞인 목소리, 분주한 발걸음 소리가 뒤엉켰지만 그 모든 것이 마치 두꺼운 유리병 너머에서 들려오는 것처럼 비현실적으로 느껴졌습니다. 저는 그 혼란의 중심에 쓰러져 있으면서도 이상하게 제 영혼은 그 상황을 조금 떨어진 곳에서 무감각하게 지켜보는 듯했습니다. 얼마나 시간이 흘렀을까요? 정신을 차렸다고 생각했을 때 제 몸은 격렬하게 흔들리는 구급차 아니었습니다. 알아들을 수 없는 구급대원의 다급한 외침과 제 코와 입을 덮은 산소 마스크의 차가운 감촉, 그리고 고막을 찢는 듯한 사이렌 소리가 희미하게 느껴졌습니다. 뇌출혈이 의심된다는 다급한 외침을 마지막으로 제 의식은 한없이 깊고 차가운 어둠 속으로 아주 천천히 그리고 완전히 가라앉았습니다. 세상의 모든 소리와 빛이 완벽하게 차단된 완전한 암흑이었습니다. 저의 61년 인생이 그 자랑스럽던 이해선 권사의 삶이 그렇게 끝나는 듯했습니다. 그러나 완전한 암흑이라고 생각했던 그곳은 끝이 아니었습니다. 세상의 모든 고통이 사라진 고요함 속에서 제 존재 전체를 감싸는 찬란하고 따뜻한 빛이 나타났습니다. 제가 그 경이로움에 넋을 잃고 있을 때 저는 보았습니다. 그 빛의 가장 중심, 가장 찬란한 근원에 한 분이 서 계셨습니다. 그분이 온화한 모습으로 저를, 바로 저 한 사람을 바라보고 계시다는 것을 알 수 있었습니다. 저는 신학을 공부하지도 특별한 영적 체험을 사모하지도 않았습니다. 하지만 그분을 뵌 순간 머리가 아닌 영혼이 먼저 알아보았습니다. 제 영혼이 그분 앞에 무릎 꿇는 순간 비로소 깨달았습니다. 바로 저의 주님 예수 그리스도셨습니다. 그 거룩하고 영광스러운 빛 앞에서 저의 61년 인생이 그 교만하고 위선으로 가득했던 삶의 모든 순간들이 숨길 수 없는 추악한 죄의 기록으로 펼쳐지는 것 같았습니다. 사람들의 칭찬에 우쭐했던 순간, 제 의를 드러내기 위해 남을 판단했던 순간, 하나님의 영광을 가로채 제 이름을 높였던 모든 순간이 파노라마처럼 스쳐 지나갔습니다. 저는 감히 고개를 들 수가 없었습니다. 더러운 죄인이라는 사실이 너무나도 선명하게 느껴져 그저 바닥에 엎드려 소리 없이 통곡할 뿐이었습니다. 마음속으로 주여 저를 용서하지 마옵소서. 저는 주님을 만날 자격이 없는 죄인입니다. 라고 끝없이 외쳤습니다. 그때였습니다. 따뜻하고도 견고한 손길이 제 어깨를 감싸며 저를 부드럽게 일으켜 세우셨습니다. 저는 차마 그분의 얼굴을 뵐 수 없어 고개를 숙이고 있었지만 그 손길을 통해
세상의 모든 것을 품고도 남을 사랑이 제게로 흘러들어오는 것을 느꼈습니다. 주님께서는 아무것도 묻지 않으셨습니다. 그저 온유하고 깊은 눈빛으로 저를 바라보고 계셨습니다. 그 눈빛 안에는 제 모든 과거에 대한 정죄가 아닌 완전한 용서가, 제 존재 자체에 대한 깊은 연민과 하나님의 자녀를 향한 흔들림 없는 사랑이 가득 담겨 있었습니다. 한참을 그렇게 그분의 임재 안에서 어린아이처럼 울고 또 울었을 때 마침내 주님께서 말씀하셨습니다. 내 딸아, 두려워 말아라. 이제 내가 내게 보여줄 것이 있다. 그 음성은 사랑이면서 동시에 권위였고 온유함이면서 동시에 온 세상을 다스리는 위엄이었습니다. 그 음성을 듣는 순간 제 영혼의 모든 혼란이 잠잠해졌습니다. 저는 제 영혼을 가다듬고 이제 주님께서 보여주실 것이 무엇이든 온전히 순종하는 마음으로 받겠다고 다짐했습니다. 그리고 곧 제 눈앞에 다가올 시대에 대한 놀랍고도 두려운 거대한 4가지 환상이 펼쳐지기 시작했습니다. 주님께서 제게 무언가를 보여주시겠다고 말씀하셨을 때 저를 감싸고 있던 온화한 빛의 공간이 변화하기 시작했습니다. 빛은 그대로였지만 제 앞의 공간이 마치 거대한 스크린처럼 투명해지며 그 너머로 세상의 모습이 보이기 시작했습니다. 주님께서는 제 곁에 조용히 서 계셨고 저는 그분의 임재가 주는 평안함 속에서 눈앞에 펼쳐지는 첫 번째 환상을 보게 되었습니다. 제 눈앞에 펼쳐진 것은 제가 살던 세상과 비슷하지만 모든 것이 훨씬 더 발전되고 편리해진 미래의 모습이었습니다. 사람들은 더 이상 지갑이나 열쇠, 신분증 같은 것을 가지고 다니지 않았습니다. 그들은 손목에 찬 작은 장치나 혹은 간단한 손의 움직임만으로 상점에서 물건값을 치르고 차에 시동을 걸고 집 현관문을 열었습니다. 병원에서는 그 기술로 모든 의료 기록을 한 번에 확인했고 관공서에서는 복잡한 서류 절차 없이 모든 행정 업무가 처리되었습니다. 모든 것이 하나의 시스템으로 통합되어 경이로울 정도로 효율적이고 빠른 세상이었습니다. 처음 그 광경을 보았을 때 저는 속으로 감탄했습니다. 참 살기 좋은 세상이구나. 모든 것이 저렇게 편리해지다니. 그런데 제가 정말로 놀랐던 것은 그 다음 장면이었습니다. 화면은 어느 거대한 교회의 예배당 내부를 비추었습니다. 놀랍게도 그곳의 성도들 역시 그 최첨단 기술을 너무나도 자연스럽게 사용하고 있었습니다. 헌금을 낼 때 헌금 바구니를 돌리는 대신 각자의 자리에서 그 장치를 이용해 송금했습니다. 교회에 들어올 때 그 기술로 출석 확인이 자동으로 이루어졌고 심지어 강대상의 선 목사님은 종이 성경이 아닌 그 시스템과 연결된 디지털 스크린을 보며 설교하고 있었습니다. 제가 본 환상 속에서 그 기술을 받아들인 이들은 하나같이 입을 모아 그 효율성을 찬양했습니다. 그들은 번거로운 행정 업무에서 해방되어 더 중요한 사역에 집중하게 된 것을 큰 발전으로 여겼습니다. 그 편리함 뒤에 숨겨진 영적인 위험에 대해서는 누구 하나 의문을 제기하지 않았고 그것이 단지 삶을 편하게 만드는 도구일 뿐이라는 생각이 교회 전체를 지배하는 듯 보였습니다. 그 모습을 보는 순간 제 심장이 쿵하고 내려앉았습니다. 저 또한 그런 편리함을 추구하며 교회의 본질적인 사명보다는 효율성과 성장을 더 중요하게 여겼던 적이 얼마나 많았던가요. 사람들의 눈에 보이는 교회의 규모와 시스템을 자랑스러워하며 정작 그 안에 있는 영혼들의 신음소리에는 무감각했던 제 과거의 모습이 겹쳐 보였습니다. 바로 그때 제 곁에 계시던 주님의 슬픔에 잠긴 음성이 들려왔습니다. 내 딸아, 보아라. 이것이 바로 사탄의 방식이다. 사탄은 결코 처음부터 나를 경배하라고 말하지 않는다. 그는 내 백성들의 눈을 세상의 편리함과 일시적인 것들에 집중하게 만들어 영원한 것을 잊게 만든다. 그들의 마음을 세상의 시스템에 길들여 점차 나 없이는 아무것도 할 수 없다는 사실을 망각하게 하는 것이다. 내 백성에게 전하라. 깨어나라. 그 편리함의 단잠에서 깨어나 너희의 마음과 생각을 다시 나에게로 집중하라. 주님의 말씀을 듣고 나니 비로소 환상의 실체가 보였습니다. 그것은 흔히 생각하는 짐승의 표처럼 물리적인 형태가 아니었습니다. 인류를 거대한 통제 시스템에 길들여 하나님을 향한 영적 감각을 무디게 만드는 것, 바로 편리함이라는 탈을 쓴 거대한 혼란이었습니다. 사람들은 하나님을 의지하는 대신 시스템을 의지하게 되고 기도의 골방으로 들어가는 대신 더 빠르고 효율적인 세상의 방법을 찾게 될 것이었습니다. 저는 너무나도 교묘한 사탄의 전략에 온몸에 소름이 돋는 것을 느꼈습니다. 첫 번째 환상이 남긴 서늘한 경고에 제 영혼이 떨고 있을 때 주님께서는 마치 그 혼란에 대한 답을 주시려는 듯 곧바로 두 번째 환상을 펼쳐 보여주셨습니다. 이번에는 하늘에서부터 눈부시게 아름다운 빛이 지상으로 쏟아져 내렸습니다. 그 빛과 함께 천사라고 해야 할지 혹은 다른 어떤 영적인 존재라고 해야 할지 모를 형언할 수 없이 아름답고 카리스마 넘치는 존재들이 나타났습니다. 두 번째 환상 속 영적인 존재들의 말은 너무나도 그럴듯하여 듣는 이의 마음을 녹이는 듯했습니다. 그들은 사랑과 평화, 이해와 용서라는 거부할 수 없는 가치를 내세워 이제 종교, 간의 벽을 허물고 하나가 되어야 한다는 메시지를 전했습니다. 진리와 거짓이 교묘하게 뒤섞인 그들의 속삭임은 결국 모든 길이 하나로 통하며 자기 안의 신성을 깨우는 것이 진정한 구원이라는 생각으로 사람들을 이끌고 있었습니다. 저는 그 광경을 보며 저도 모르게 고개를 끄덕일 뻔했습니다. 저 말이 맞지 않은가? 사랑보다 더 중요한 것이 어디 있단 말인가? 그런데 환상 속에서 스스로 신실하다고 자부하던 많은 교인들조차 그들의 말에 흔들리는 모습이 보였습니다.
평생 오직 예수를 외쳤던 사람들조차 자신들이 너무 편협했다는 생각에 고개를 끄덕였고 강한 믿음을 가졌다고 여겨졌던 지도자들마저 그들이 내미는 통합의 손길을 잡고 기뻐했습니다. 진리가 무엇인지보다 눈에 보이는 평화와 세상의 인정이 더 중요해진 것입니다. 그 모습을 보며 제 영혼은 깊은 공포와 혼란에 휩싸였습니다. 진리와 거짓이 교묘하게 뒤섞인 저 달콤한 말들 앞에서 과연 무엇이 진실이고 무엇이 거짓인지 분별할 수 있을까? 바로 그때 주님의 단호하고도 엄중한 음성이 제 영혼을 뒤흔들었습니다. 속지 말아라. 이들은 나에게서 온 것이 아니다. 그들은 진실에 거짓을 섞어 많은 사람을 길 잃게 할 것이다. 내가 너희에게 경고한 대로 거짓 선지자들을 삼가라. 그들은 양의 옷을 입고 너희에게 나아오지만 그 속은 노략질하는 일이다. 그들은 사랑을 말하지만 십자가의 진리는 빼어버리고 평화를 외치지만 회개를 통한 거룩함은 말하지 않는다. 내 사랑하는 백성에게 전하라. 이 마지막 때에 감정과 경험과 세상의 지혜를 의지하지 말고 오직 흔들리지 않는 유일한 기반인 나의 말, 성경의 굳건히 뿌리를 내리라고 말이다. 나의 말씀만이 너희를 모든 거짓으로부터 지켜줄 유일한 검이요 방패가 될 것이다. 주님의 그 우레와 같은 음성에 제 영혼은 정신이 번쩍 들었습니다. 그렇습니다. 아무리 진실처럼 보이고 아무리 사랑처럼 느껴져도 하나님의 기록된 말씀에서 벗어난 모든 가르침은 결국 영혼을 노략질하는 이리의 속삭임일 뿐이었습니다. 저는 진리가 혼탁해질 시대에 오직 성경 말씀만이 성도들을 지키는 유일한 분별의 기준임을 뼈에 새겼습니다. 두려운 마음으로 저는 이 무서운 경고의 메시지를 심장에 깊이 새기고 또 새겼습니다. 그 거대한 혼란과 속임수의 환상을 보고 나니 마음에는 돌덩이를 얹은 듯한 절망감이 밀려왔습니다. 주님, 이러한 때에 과연 누가 구원을 얻을 수 있겠습니까? 영혼 깊은 곳에서 터져나온 탄식은 메아리 없이 허공에 흩어지는 듯했습니다. 바로 그 침묵과 절망의 한가운데서 저의 모든 것을 꿰뚫어 보시는 주님께서 따뜻한 음성으로 말씀하셨습니다. 내 딸아, 두려워 말아라. 내가 절망만을 보여주기 위해 너를 이곳으로 부른 것이 아니다. 어둠이 깊을수록 나의 빛은 더욱 밝게 빛날 것이다. 이제 절망 뒤에 올 희망을 보아라. 주님의 말씀과 함께 제 앞의 광경은 다시 한번 바뀌었습니다. 이번에 보인 것은 메마를 대로 메말라 쩍쩍 갈라진 거대한 사막과 같은 땅이었습니다. 그 땅 위에는 영혼의 갈증으로 쓰러져 있는 수많은 사람들이 신음하고 있었습니다. 그 모습은 바로 이전 시대의 혼란과 속임수 속에서 길을 잃고 영적으로 피폐해진 교회의 모습이었습니다. 바로 그때 하늘 보좌로부터 수정같이 맑은 생수의 강이 흘러나와 그 메마른 땅을 덮기 시작했습니다. 그 강물은 바로 성령의 능력이었습니다. 성령의 강물이 닿는 곳마다 놀라운 일이 벌어졌습니다. 갈라졌던 땅이 옥토로 변하고 죽은 것처럼 누워있던 사람들이 자리에서 벌떡 일어나 춤을 추기 시작했습니다. 가정과 도시 곳곳에서 통회하고 자복하는 회개의 물결이 일어났습니다. 사람들은 자신이 붙들고 있던 거짓된 가치관과 우상을 버리고 눈물로 주님께 돌아왔습니다. 병든 자들이 치유되고 각종 중독과 묶임에 사로잡혀 있던 자들이 자유케 되는 기적이 폭포수처럼 쏟아졌습니다. 이것은 인간의 노력이나 프로그램으로 만들어 낸 부흥이 아니었습니다. 오직 하나님의 영, 성령께서 직접 행하시는 거대한 각성이었습니다. 제 영혼은 그 광경을 보며 말할 수 없는 기쁨과 감격에 휩싸였습니다. 그런데 빛이 강렬해질수록 어둠의 저항 또한 거세졌습니다. 환상 속에서 그 거대한 각성에 동참한 참된 성도들을 향한 세상의 박해가 시작되었습니다. 세상은 그들의 거룩함을 미워했고 그들의 타협하지 않는 신앙을 조롱했습니다. 믿는다는 이유만으로 직장에서 쫓겨나고 가족에게서 외면당하며 사회로부터 고립되는 이들의 모습이 보였습니다. 그 박해의 현장을 보며 제 마음이 아파올 때 주님께서 다시 말씀하셨습니다. 세상이 너희를 미워하거든 너희보다 먼저 나를 미워했음을 기억하여라. 너희가 세상에 속했다면 세상이 너희를 사랑하겠지만 너희는 세상에 속한 자가 아니요 도리어 내가 너희를 세상에서 택하였기에 세상이 너희를 미워하는 것이다. 이 미움은 너희가 실패했다는 증거가 아니라 바로 내게 속한 참된 자녀라는 증거이니라. 주님의 말씀을 듣고 다시 그들을 보니 참으로 놀라운 광경이 눈에 들어왔습니다. 극심한 고난과 핍박 속에서도 그들의 얼굴에는 두려움이나 원망이 아닌 이 세상의 것이 아닌 천상의 기쁨과 평안이 가득했습니다. 그들은 잠시 있다 사라질 이 땅의 것에 소망을 둔 자들이 아니라 영원한 하늘의 본향을 바라보는 자들이었기 때문입니다. 주님께서 그들의 눈물을 닦아주시며 말씀하셨습니다. 이 땅에서 잠시 겪는 고난은 내가 그들을 위해 예비한 영원하고 비교할 수 없는 영광에 비하면 아무것도 아니다. 세 번째 환상이 남긴 거룩한 슬픔과 영광스러운 소망이 교차하는 폭풍 속에서 제 영혼이 숨을 죽이고 있을 때 주님께서는 마침내 모든 역사의 마지막 페이지를 넘기셨습니다. 온 우주에 장엄하고도 두려운 정적이 흘렀습니다. 갑자기 하늘이 거대한 종이 두루마리처럼 양쪽으로 말려 올라가기 시작했고 해와 달은 그 빛을 잃고 별들은 힘없이 떨어졌습니다. 이 땅의 모든 자연 법칙이 무너져 내리는 순간이었습니다. 그때 온 천지를 진동시키는 장엄한 나팔 소리가 울려 퍼졌습니다. 그 소리는 죽은 자를 깨우고 살아있는 모든 영혼을 전율케 하는 천사장의 나팔 소리였습니다. 그리고 마침내 말려 올라간 하늘의 그 끝에서부터 형언할 수 없는 영광의 빛과 함께 그분이 오셨습니다. 더 이상 베들레헴 마구간의 가난한 목수의 모습이 아니었습니다.
온 우주를 다스리시는 만왕의 왕, 만주의 주 되신 예수 그리스도께서 수많은 천군 천사와 함께 영광 중에 임하시는 것이었습니다. 그분의 임재 앞에 이 땅의 모든 권세와 영광은 한낱 먼지처럼 무력해졌습니다. 살아있는 자와 죽은 자를 막론하고 모든 무릎이 그분 앞에 꿇렸고 모든 입이 그분을 주라 시인했습니다. 평생을 눈물로 주님의 다시 오심을 기다렸던 성도들은 환희의 눈물을 흘리며 주여 어서 오시옵소서 외쳤고 그들의 몸은 영광스러운 모습으로 변화하여 공중으로 들려 올라갔습니다. 하지만 주님을 거부하고 대적했던 이들에게 그 영광은 견딜 수 없는 공포이자 심판이었습니다. 그들은 주님의 영광의 광채를 감당하지 못하여 비명을 지르며 산과 바위를 향하여 우리 위에 무너지라. 보좌에 앉으신 이의 얼굴에서와 그 어린 양의 진노에서 우리를 가리우라고 절규했습니다. 이처럼 똑같은 주님의 영광이 한편에게는 구원과 환희로 다른 편에게는 돌이킬 수 없는 심판과 영원한 형벌로 임하는 것을 저는 보았습니다. 저는 그 장엄하고도 두려운 광경 앞에서 숨을 죽인 채 영혼의 가장 깊은 곳으로부터 떨고 있었습니다. 모든 심판과 구원이 완성되는 듯한 그 마지막 환상이 끝나고 주님께서 제게 마지막으로 말씀하셨습니다. 그 목소리에는 이제 곧 오실 왕의 권위와 아직 돌아오지 않은 영혼들을 향한 아버지의 안타까운 사랑이 함께 담겨 있었습니다. 이제 마지막을 보았다. 나는 반드시 속히 올 것이다. 그러므로 내 사랑하는 백성에게 다시 한번 전하라. 그러므로 깨어 있어라. 너희의 주가 어느 날에 올지 너희가 알지 못하기 때문이다. 그러니 언제나 준비하고 있어라. 도둑같이 임할 그날과 그때는 아무도 모르나니 매일이 마지막 날인 것처럼 살며 죄의 옷을 벗고 거룩함으로 신부 단장을 하며 나를 기다리라. 주님의 마지막 명령은 제 심장 가장 깊은 곳에 불도장처럼 새겨졌습니다. 저는 이 땅의 모든 성도들을 향한 주님의 간절한 마음을 품고 그분 앞에 엎드려 순종을 다짐할 수밖에 없었습니다. 내 가지의 거대하고도 두려운 환상이 모두 끝나자 제 눈앞을 가득 채웠던 우주적인 광경은 사라지고 저는 다시 주님과 단둘이 있는 고요한 빛의 공간으로 돌아왔습니다. 마지막 재림의 광경이 남긴 거룩한 공포와 경외감에 제 영혼은 여전히 떨고 있었습니다. 그때 온 세상을 향해 있던 주님의 시선이 오롯이 저 한 사람에게로 향하는 것이 느껴졌습니다. 그 엄청난 환상 앞에서 저는 그저 압도될 뿐이었습니다. 그러나 주님께서는 그 거대한 미래의 그림이 결국 오늘을 살아가는 한 영혼의 삶과 맞닿아 있음을 바로 저의 이야기임을 깨닫게 하셨습니다. 그 시선은 너무나도 깊고 꿰뚫는 듯하여 저는 제 영혼의 가장 깊은 곳까지 벌거벗겨지는 듯했습니다. 그분의 눈앞에서 저의 61년 인생, 특히 헌신과 봉사라는 이름으로 포장했던 저의 모든 시간들이 파노라마처럼 스쳐 지나갔습니다. 쉴 틈 없이 일하며 기쁨보다는 의무감에 짓눌렸던 날들, 사람들의 칭찬에 안도하면서도 마음 한구석에서는 공허함에 시달렸던 밤들, 그리고 마침내 제 모든 힘이 소진되어 쓰러지던 그 순간까지 주님은 그 모든 것을 저와 함께 보고 계셨습니다. 마침내 주님께서 입을 여셨습니다. 그 음성은 앞서 환상을 설명하실 때와는 또 다른 오직 저 한 사람을 위한 깊은 사랑과 안타까움이 담긴 음성이었습니다. 내 딸아, 이 모든 다가올 일들을 네가 보았다. 그렇다면 내 사랑하는 백성들은 이 혼란하고 악한 시대를 어떻게 살며 준비해야 하겠느냐? 내가 그들에게 세 가지 길을 가르쳐 주겠다. 이 길은 좁고 힘든 길이나 생명으로 인도하는 유일한 길이다. 그리고 이 길은 또한 네가 다시 돌아가 걸어야 할 새로운 길이기도 하다. 주님께서는 제가 이 땅의 성도들에게 그리고 저 자신에게 전해야 할 세 가지 생명의 길을 일러주기 시작하셨습니다. 첫째, 고독의 골방으로 들어가라. 주님께서는 저희 분주했던 삶을 아시는 듯 고독에 대해 말씀하셨습니다. 내 딸아, 너는 늘 사람들 속에서 나를 찾으려 했지만 나는 종종 가장 고요한 곳에서 너를 기다렸단다. 내가 이 땅에 있을 때에도 이른 새벽 한적한 곳으로 가 아버지와 홀로 교제하며 하늘의 능력을 공급받았느니라. 내가 너희에게 가르친 바를 기억하여라. 기도할 때에는 골방에 들어가 문을 닫고 보이지 않는 곳에 계시는 내 아버지께 기도해야 한다. 세상의 소음과 분주함에서 벗어나 고독 속으로 들어오너라. 그 고요함 속에서 내가 너희의 길을 비추고 상한 마음을 치유하며 세상이 결코 줄 수도 알 수도 없는 참된 지혜와 평안을 부어줄 것이다. 그 순간 그 말씀은 더 이상 종이 위의 글자가 아니었습니다. 평생 사람들을 향해 열려있던 제 마음의 문을 닫고 오직 주님만 바라보라는 애타는 초청이었습니다. 소리 없는 통곡이 터져 나왔습니다. 평생 주님을 위해 일한다고 믿었지만 실상은 주님과의 인격적인 만남 없이 나 홀로 종교적인 노동에 매몰되어 있었음을 깨달았습니다. 둘째, 자기의 재물을 불사르라. 제가 눈물로 제 삶의 공허함을 회개하고 있을 때 주님께서는 저의 가장 깊은 죄, 바로 자기의 의를 지적하셨습니다. 나를 따르는 길은 자기를 부인하고 자기 십자가를 지는 길이다. 그러나 너의 헌신은 자기를 부인하기보다 오히려 자기를 더 높이는 길이었다. 너는 희생을 통해 나를 드러낸 것이 아니라 너의 열심과 성실함을 드러내려 했었다. 내 딸아, 내가 진정으로 원하는 제사는 상한 심령이다. 네가 쌓아 올린 그 헌신의 제단 위에는 나의 불이 임할 수 없었다. 그것은 나를 향한 제물이 아니라 너 자신을 향한 제물이었기 때문이다. 이제 너의 모든 의를 내려놓고 오직 나의 십자가만을 붙들라. 그 길만이 자기를 부인하고 나를 따르는 유일한 길이기 때문이다. 그 희생의 제물 위에 나의 불이 임하여 너희를 정결하게 하고 새롭게 할 것이다.
그 말씀 앞에 제 존재가 송두리째 무너져 내렸습니다. 성실한 이해선 권사라는 이름이야말로 제가 평생 섬겨온 우상이었음을 직면해야 했습니다. 저는 그 더러운 옷을 벗어던지고 싶어 발버둥치며 울부짖으며 주님의 보혈로 덮어주시길, 교만을 불살라 주시게 간구했습니다. 셋째, 나의 기쁨으로 섬기라. 마지막으로 주님께서는 그렇게 자기의 의로 일하다 완전히 소진되어 버린 저의 어리석은 섬김에 대해 말씀하셨습니다. 너는 너의 힘과 노력으로 나를 섬기려다 탈진하고 말았다. 그러나 나의 길은 그렇지 않다. 먼저 나에게 와서 쉬고 내 사랑과 능력으로 채움을 받아라. 그리고 그 기쁨과 감사가 흘러넘쳐 이웃에게로 흘러가는 것, 그것이 바로 참된 섬김이다. 내가 너희에게 보여준 본을 기억하라. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라. 섬김은 너희의 힘을 소진시키는 의무가 아니라 나의 사랑을 세상에 증명하는 통로요, 가장 큰 기쁨이 되어야 한다. 먼저 나에게 공급받고 그 기쁨으로 세상을 섬기라. 오랜 통고 끝에 고요한 깨달음이 찾아왔습니다. 섬김의 순서가 완전히 잘못되었다는 것이었습니다. 진정한 섬김이란 나의 힘을 쓰는 것이 아니라 내 안에 채워진 주님의 사랑과 능력이 자연스레 흘러넘치는 것임을 비로소 알게 되었습니다. 이 세 가지 가르침을 통해 주님께서는 저의 잘못된 신앙의 뿌리를 완전히 뽑아내시고 그 자리에 당신의 진리로 새로운 기초를 놓아주셨습니다. 저는 더 이상 과거의 일꾼 이해선이 아니었습니다. 주님의 은혜로 거듭난 새로운 사명을 받은 자녀 이해선으로 다시 태어나는 순간이었습니다. 하지만 그 새로운 사명은 제 어깨에 감당하기 힘든 무게로 다가왔습니다. 그와 동시에 이 무겁고도 엄청난 메시지를 안고 다시 고통의 세상으로 돌아가야 한다는 사실에 두려움이 엄습했습니다. 과연 저같이 부족하고 연약한 자가 이 사명을 감당할 수 있을까요? 다시 돌아가면 마주해야 할 육신의 고통과 사람들의 불신, 그리고 영적인 싸움을 생각하니 저도 모르게 몸이 떨려왔습니다. 바로 그때 저의 두려움을 아신 주님께서 저를 따뜻하게 안아주셨습니다. 그 품은 제가 평생 찾아 헤맸던 아버지의 품이었고 모든 수고와 무거운 짐을 내려놓을 수 있는 완전한 안식처였습니다. 주님께서는 제 귓가에 속삭이셨습니다. 내 딸아, 두려워 말아라. 네가 혼자 가는 것이 아니다. 내가 세상 끝날까지 너와 항상 함께 있을 것이다. 내가 내게 힘을 주고 너를 지키며 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라. 이사야 4110. 그 약속의 말씀을 듣는 순간 제 안의 모든 두려움이 눈 녹듯 사라지고 그 자리에 담대함이 채워졌습니다. 이제 괜찮았습니다. 주님께서 함께 가신다면 그 어떤 고난도 이겨낼 수 있을 것 같았습니다. 제가 그분의 품 안에서 감사와 평안에 젖어 있을 때 주님께서 마지막으로 말씀하셨습니다. 이제 돌아갈 시간이다. 그 말씀은 제가 거부할 수 없는 사랑이 담긴 권위의 명령이었습니다. 그 말씀이 떨어지기 무섭게 저를 감싸고 있던 천상의 빛과 평화가 한순간에 아주 작은 점으로 빨려 들어가는 듯한 감각을 느꼈습니다. 영원할 것 같던 그 따스함이 순식간에 사라지고 잠시 완전한 무의 상태가 찾아왔습니다. 그리고 바로 다음 순간 제 영혼은 마치 끓는 가마솥에 던져진 것처럼 불타는 듯한 육체의 고통과 함께 현실로 내동댕이 쳐졌습니다. 저도 모르는 비명이 터져 나왔습니다. 머릿속은 수천 개의 바늘로 찌르는 듯했고 온몸의 뼈마디는 부서지는 것 같았습니다. 주님과 함께 있던 곳에서의 완전한 평안과 대조되는 지옥 같은 고통이었습니다. 저는 거친 숨을 몰아쉬며 간신히 눈을 떴습니다. 눈에 들어온 것은 천상의 빛이 아닌 차갑고 하얀 병원의 천장과 눈을 찌르는 무자비한 형광등 불빛이었습니다. 귀에는 고요한 주님의 음성 대신 시끄러운 기계음과 주변 사람들이 분주하게 움직이며 외치는 소리들로 가득했습니다. 의사와 간호사들이 제 주변을 둘러싸고 무언가 다급하게 조치하고 있는 병원 응급실이었습니다. 한 의사가 제 얼굴 가까이 다가와 눈꺼풀을 뒤집으며 정신이 드는지 자신의 말이 들리는지를 다급하게 확인하고 있었습니다. 저는 입을 열어 대답하고 싶었지만 혀가 굳어 아무런 말도 할 수 없었습니다. 극심한 고통에 온몸이 비명을 지르고 있었습니다. 하지만 참으로 이상한 일이었습니다. 제 육신은 그처럼 고통스러워하는데 제 영혼의 가장 깊은 곳에서는 주님께서 주신 평안이 고요한 강물처럼 흐르고 있었습니다. 주변 상황은 온통 혼란 그 자체였지만 제 마음은 조금도 흔들리지 않았습니다. 방금 전까지 제가 보고 듣고 경험했던 모든 것, 주님의 얼굴과 그분의 음성, 네 가지의 거대한 환상과 세 가지의 생명의 가르침이 이 응급실의 고통스러운 현실보다 훨씬 더 생생하고 분명하게 제 안에 살아있었기 때문입니다. 의사는 저의 동공을 확인하려 손전등을 비추며 제 눈을 들여다보았습니다. 그리고는 잠시 고개를 갸웃하는 듯 했습니다. 아마 제 눈빛이 이상했을 것입니다. 그 순간 제 눈에 담긴 것은 고통으로 인한 공포나 절규가 아니었을 것입니다. 그것은 제 영혼 깊은 곳에서부터 차오르는 세상이 이해할 수도 줄 수도 없는 평안과 무언가 흔들리지 않는 분명한 것을 보고 온 사람의 확신이었습니다. 저는 고통 속에서 저를 살리시고 새로운 사명을 주신 주님께 조용히 감사의 기도를 드리고 있었습니다. 저의 귀환은 끝이 아니라 새로운 시작이었습니다. 응급실에서의 혼란스러운 첫날이 지나고 며칠이 흘러 저는 중환자실 거쳐 조용한 1인실 병실로 옮겨졌습니다. 머리를 짓누르던 끔찍한 통증은 점차 가라앉았고 퉁퉁 부었던 얼굴도 제 모습을 찾아가고 있었습니다. 어느 날 오후 병실 침대에 기대 앉아 창밖을 말없이 바라보고 있을 때
병실 문 밖에서 담당 의사가 제 가족에게 저희 회복 속도가 기적적이라는 말을 하는 소리가 희미하게 들려왔습니다. 뇌출혈 규모나 제 나이를 생각하면 의학적으로 설명하기 어려운 호전이라는 것이었습니다. 저는 그 말을 들으며 저도 모르게 희미하게 미소 지었습니다. 의사 선생님은 그 이유를 설명하기 어렵다고 했지만 저는 알고 있었습니다. 제 생명의 주관자 되시는 주님께서 저를 다시 이 땅으로 보내셨기에 때문이라는 것을. 그분의 치유의 손길이 제 머리와 온몸을 어루만지고 계시다는 것을 말입니다. 이 기적적인 회복은 저희 체험이 결코 꿈이나 환각이 아니었다는 주님의 분명한 확증이었습니다. 저는 병상에 누워있는 시간 동안 눈을 감고 제가 보고 들었던 모든 것들을 조용히 되새겼습니다. 저를 감싸던 그 따뜻한 빛, 제 모든 죄를 용서하시던 주님의 온유한 눈빛, 그리고 제게 보여주셨던 네 가지의 거대한 환상들. 편리함의 탈을 쓰고 영혼을 잠들게 하는 거대한 혼란, 진리의 거짓을 섞어 믿음의 뿌리를 흔드는 거대한 속임수. 그리고 그 어둠 속에서도 마침내 터져나올 거대한 각성의 부흥과 모든 역사를 마무리 지으실 주님의 영광스러운 거대한 재림. 그 거시적인 계시와 더불어 저 한 사람의 영혼을 바로 세우기 위해 주셨던 세 가지 가르침을 깊이 묵상했습니다. 분주한 종교 활동을 멈추고 주님과 독대하는 고독의 골방으로 들어가라. 사람의 인정을 구하는 자기의 재물을 불사르고 오직 주님의 십자가만 자랑하는 희생의 길을 걸으라. 내 힘으로 소진되는 노동이 아닌 주님이 주시는 사랑과 기쁨으로 흘러넘치는 참된 섬김의 삶을 살라. 그 모든 메시지들이 제 영혼의 가장 깊은 곳에 하나하나 쌓여갈수록 제 안에는 이전과 비교할 수 없는 한 가지 분명하고도 흔들리지 않는 사명이 자리 잡기 시작했습니다. 그것은 바로 이 모든 것을 세상에 전해야 한다는 것이었습니다. 특히 저처럼 지난 수십 년간의 저의 과거 모습처럼 누구보다 열심히 교회를 섬기고 헌신한다고 자부하지만 실상은 하나님 없이 자기 열심과 사람들의 인정에 매여 영적으로 소진되어가는 수많은 영혼들에게 다가가야 한다는 것이었습니다. 저희 부끄러운 고백을 통해 그들의 신앙을 다시 한번 돌아보게 하는 경종을 울려야 한다는 것을 깨달았습니다. 행위 중심의 신앙이 얼마나 위험한지 하나님과의 인격적인 관계가 모든 사역과 헌신의 근본임을 제 삶으로 증거해야 한다는 것이었습니다. 2025년 7월, 지금 이 간증문을 쓰고 있는 저는 더 이상 과거의 일꾼 이혜선이 아닙니다. 창밖의 세상을 바라보는 저희 눈은 이제 새로운 사명을 받은 전달자이자 증인으로서 주님이 주신 깊고 단단한 빛으로 빛나고 있음을 느낍니다. 이 글을 마지막까지 읽어주신 모든 분께 간절한 마음으로 묻고 싶습니다. 여러분의 신앙은 어떻습니까? 혹시 저처럼 분주한 사역과 봉사 속에서 영혼의 공허함을 느끼고 있지는 않으십니까? 주님의 이름을 부르며 일하지만 실상은 주님 없이 나 홀로 일하고 있지는 않으십니까? 이 간증은 저 한 사람의 이야기가 아니라 이 시대를 함께 살아가는 우리 모두의 이야기일 수 있다고 믿습니다. 이 글이 멈추는 이곳에서 여러분의 짧은 생각이나 삶의 고백들이 또 다른 나눔으로 이어진다면 더할 나위 없이 기쁠 것입니다. 우리가 서로의 마음을 나누며 함께 깨어있다는 사실만으로도 큰 힘과 위로를 얻게 될 테니까요. 주님께서 곧 오십니다. 이제는 잠에서 깨어날 때입니다. 겉으로 보이는 행위와 직분에서 내려와 주님과 단둘이 만나는 기도의 골방으로 들어가십시오. 자기의 더러운 옷을 벗어버리고 주님의 보혈로 깨끗함을 입으십시오. 그리하여 주님이 주시는 사랑과 능력으로 충만해져 그 기쁨으로 세상을 섬기는 저와 여러분이 되기를 원합니다. 우리 모두가 마지막 그날 주님께서 오시는 길을 예비하며 신부로서 단장하고 깨어 기다리다가 잘하였도다. 착하고 충성된 종아 칭찬받으며 주님의 영광스러운 잔치에 참여하게 되기를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축원합니다. 아